Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to attend my online class. How are you? I hope you are well. Look here. What can you see in the pictures? They are elephant. It is large, it is larger, it is the largest. Have you thought anything our today's topic? What are we going to discuss today? Yes, I think you have thought the right degree. Degrees of comparison, unit 6, lesson 1. Look here. What can you see in the pictures? This is a big ball. This ball is bigger than the yellow ball. The golden ball is the biggest of all balls. Big, bigger, biggest. What is degrees of comparison? Degrees of comparison means to compare with one, two or more persons, places and things in three forms of adjectives. How many forms of adjectives? 3 forms. Yes, I think you know. You know it very well. Let us move. There are 3 forms of adjectives. They are positive form, pronounce with me, positive form, comparative form, superlative form. What is positive form of adjective? Basic form of adjective is known as positive form. Base form of adjective. Base form of adjective. মূল form. Adjective এর মূল form কেই বলা হয় কি positive degree. Then comparative, compared with other, কারো সঙ্গে তুলনা বুঝালে তাকে বলে comparative form, comparative degree. এবং highest form of adjective is known as superlative form. Superlative form refers to the highest form of adjective. Adjective এর সর্বোচ্চ যে এটা আছে সুপার, সুপার অর্থ কি? সুপার আমরা বলি না, সুপার, সুপার থেকে superlative, highest form. Next, positive degree. Now we are going to discuss about positive degree. Look carefully. Zishan is a tall boy. Here tall is positive form. Look here. The positive degree of an adjective is used to describe a single thing or person. It simply describes the existence of a quality. Positive degree doesn't refer to any compare. কোনো compare করে না, কোনো তুলনা করে না। সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা এগুলো কি করে? প্রকাশ করে। এটি হচ্ছে কি? Positive form, positive degree. Move next. তোমরা কি বুঝেছো দেখি তা দিয়ে এখানে কয়েকটি সেন্টেন্স তৈরি করবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ লাইক দিস, দিস ইজ এ নাইস পিকচার, নাইস। আর তোমরা চার্মিং, অ্যাট্রাকটিভ, ইন্টারেস্টিং, এক্সিলেন্ট অ্যান্ড ওয়াসাম এগুলো দিয়ে কিছু সেন্টেন্স তৈরি করবে। ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্স অবশ্যই তৈরি করবে এবং নোটবুকে লিখবে। ইউ মাস্ট রাইট অন ইউর নোটবুক। নেক্সট, কম্পারেটিভ ডিগ্রি। Look here carefully. Talib is taller than Zishan. In positive degree, we saw tall, but here we can see taller. Adding er, er যোগ হয়ে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। This is comparative degree. Comparative degree is formed adding er with an adjective or more less before an adjective when it is pronounced at least 3 time breaks. আর যখন কম্পারেটিভ হচ্ছে যখন দুয়ের মাঝে কারো সঙ্গে তুলনা করে কিছু বোঝানো হয়, কারো সঙ্গে তুলনা করে কোনো তুলনা করা হয় তখন হয় কম্পারেটিভ ডিগ্রি। কম্পেয়ার, কম্পেয়ার অর্থ তুলনা করা। কিভাবে গঠন আমরা দেখব। ই আর যোগ হয়ে কম্পারেটিভ ডিগ্রি গঠন হয়। বেসিক ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভের সাথে ই আর যুক্ত হয়ে কি কম্পারেটিভ ডিগ্রি গঠন করা হয়। তবে বড় শব্দ
মোর দেন 3 টাইমস ব্রেক যে শব্দগুলো আছে, একটু বড় যে শব্দগুলো আছে, তার পূর্বে মোর যোগ করে কম্পারেটিভ ডিগ্রি গঠন করা হয়। যেমন স্মল স্মলার, ডিপ ডিপার, হেভি হেভিয়ার, শর্ট শর্টার, ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্টার হবে না, কি হবে মোর ইন্টেলিজেন্ট, কারণ ইন্টেলিজেন্ট এখানে কি ট্রাই সিলেবল। তো সিলেবলের উপর নির্ভর করে আমাদের যে উচ্চারণের ভাঙ্গা মানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যে আমরা উচ্চারণ যদি করি, তাহলে যদি বেশি বেশি সিলেবল হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মোর যোগ করে কম্পারেটিভ গঠন করতে হয়। আগে যোগ হবে ইয়ার, কিন্তু শব্দের সাথে শেষে যোগ হবে, পরে যোগ হবে, কিন্তু মোর আগে যোগ হবে, এটি স্মরণ রাখতে হবে। মেক 3 কম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং অ্যাডজেক্টিভস। এখানে কিছু অ্যাডজেক্টিভ দিচ্ছি আমি। ফার্স্ট এবং সলো, ফার্স্ট এবং সলো দিয়ে 3টি অ্যাডজেক্টিভ তোমরা তৈরি করবে, কম্পারেটিভ তৈরি করবে, কম্পারেটিভ সেন্টেন্স। অবশ্যই 3টি কম্পারেটিভ সেন্টেন্স তোমরা তৈরি করবে। লুক হিয়ার কেয়ারফুলি, fill in the gaps by the use funny. ফানি ব্যবহার করে গ্যাপটা পূরণ করো। দ্য ক্যাট ইজ ড্যাশ দেন এনি আদার ক্যাট, তোমরা জানো অবশ্যই ইয়ার যোগ করে ফানি, ফানির সঙ্গে ইয়ার যুক্ত হবে, তাহলে কি হবে ফানিয়ার। লেট আস মুভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। লুক হিয়ার, রিফাত ইজ দ্য টলেস্ট অফ অল বয়েজ। টলেস্ট, tall is used here adding est, তাহলে est শব্দের সাথে est যোগ করে সুপারলেটিভ ডিগ্রি গঠন করা হয়। এবং কম্পারেটিভের মতো বড় যে শব্দগুলো আছে, মোর দেন 3 টাইমস ব্রেক যে শব্দগুলো আছে, এই শব্দগুলোর পূর্বে মোস্ট যোগ করে সুপারলেটিভ ফর্ম গঠন করতে হয়। ক্লিয়ার? আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। আমরা কিছু সুপারলেটিভ ফর্ম এখানে দেখি, যেগুলোর কম্পারেটিভ দেখেছিলাম। স্মল থেকে ওখানে হয়েছিল স্মলার, এখানে হলো স্মলেস্ট। ডিপ থেকে ওখানে হয়েছিল ডিপার, এখানে ডিপেস্ট। হ্যাভি হ্যাভিয়েস্ট, শর্ট শর্টেস্ট, ইন্টেলিজেন্ট মোর ইন্টেলিজেন্ট, ইন্টারেস্টিং মোস্ট ইন্টারেস্টিং। আরো কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। মোর এক্সাম্পল, কোল্ড কোল্ডার কোল্ডেস্ট, ব্ল্যাক ব্ল্যাকার ব্ল্যাকেস্ট, ওল্ড ওল্ডার ওল্ডেস্ট, ইজি ইজিয়ার ইজিয়েস্ট, হাই হায়ার হাইয়েস্ট, ওয়াইজ ওয়াইজার ওয়াইজেস্ট, ফুল ফুলার ফুলেস্ট, লো লোয়ার লোয়েস্ট, ইউজফুল মোর ইউজফুল মোস্ট ইউজফুল। এখানে কিন্তু কি ওই যে বড় সিলেবাল ইউজফুল। বিউটিফুল মোর বিউটিফুল মোস্ট বিউটিফুল, চিপ চিপার চিপেস্ট, ক্লোজ ক্লোজার ক্লোজেস্ট, টল টলার টলেস্ট, কেয়ারফুল মোর কেয়ারফুল মোস্ট কেয়ারফুল। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম আছে, সবগুলোর সঙ্গে শুধু ইআর ইএসটি যোগ হয়ে কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ হয় না। কিছু ব্যতিক্রম আছে, এক্সেপশনস আছে, এগুলোকে বলা হয় ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ। ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ আমরা দেখব, যেমন গুড বেটার বেস্ট। গুডের সঙ্গে দেখো বেটারের কোনো সম্পর্কই নেই, তো তাই জন্য গুড বেটার বেস্ট এটি গ্রামারের নিয়ম। ব্যাড ইভিল ইল এরকম যদি থাকে কম্পারেটিভ হবে ওয়ার্স এবং সুপারলেটিভ ওয়ার্স্ট। লেট লেটার লেটার দুরকমই হতে পারে, লেটেস্ট লাস্ট। মেনি মোর মোস্ট, মাস মোর মোস্ট। ওল্ড থাকলে ওল্ডারও হতে পারে, ইল্ডারও হতে পারে। বয়সে বড় আর আপন বড়, ওল্ডার হচ্ছে বয়সে বড়, ইল্ডার হচ্ছে আপন বড়। ওল্ডেস্ট ইল্ডেস্ট একই অবস্থা। ফোর থেকে ফরমার, ফরমোস্ট বা ফার্স্ট। এখন আমরা এখানে কিছু কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ ট্রান্সফরমেশনের নিয়ম দেখব, কিভাবে কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ করতে হয়। আমরা দেখি এখানে কি হলো পজিটিভটা। আমরা অবশ্যই এত সময় যা জানলাম তা হচ্ছে পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ এগুলো আসলে এই অ্যাডজেক্টিভের ফর্মের উপর নির্ভর করে। অ্যাডজেক্টিভের ফর্ম পরিবর্তন করা বাধ্যতামূলক, এক মানে ডিগ্রি থেকে অন্য ডিগ্রিতে রূপান্তরিত করতে। আমরা দেখি এটি কেমন হলো, আগে দেখি। এখানে আছে রাজা ইজ ওয়াইজার দ্যান মিরাজ, মিরাজ ইজ নট সো ওয়াইজ অ্যাজ রাজা। কিভাবে হলো?
দেখো মিরাজ এবং রাজা স্থান পরিবর্তন করেছে, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্ট দ্বিতীয় সাবজেক্ট। এখানে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট অবজেক্ট বলবো না, অবশ্যই প্রথম সাবজেক্ট এবং দ্বিতীয় সাবজেক্ট দুটোই সাবজেক্ট। যেহেতু তুলনা করা হচ্ছে, তা মিরাজ ইজ নট সো ওয়াইজ অ্যাজ রাজা। কি হলো নিয়মটা আমরা দেখি, দেন এনি আদার এবং দেন মোস্ট আদার ব্যতীত অন্য সব কম্পারেটিভকে পজিটিভ করতে দ্বিতীয় সাবজেক্ট প্রথমে বসবে। অতঃপর কম্পারেটিভটি অ্যাফার্মেটিভ হলে পজিটিভটি নেগেটিভ হবে, অর্থাৎ এখানে নট থাকলে না থাকলে দেব, আর থাকলে বাদ দেব। এরপরে সো অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট, সো অ্যাডজেক্টিভ, সো অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ, অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ এভাবেও লেখা যেতে পারে। ছো অ্যাজ, অ্যাজ অ্যাজ, এই ছোর এখানে অ্যাজও আমরা লিখতে পারি, এই ছোর এখানে অ্যাজও লিখতে পারি। ক্লিয়ার? আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। নেক্সট, শি ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ আই, এটি কোন কোন ডিগ্রি বলো তো? হ্যাঁ, পজিটিভ। পজিটিভ এর কম্পারেটিভ করব, আই এম নট টলার দেন শি। আই আগে আসলো, এখানে নট নেই, নট দিলাম, এবং কি অ্যাজ টল, অ্যাজ ছিল আমাদের পজিটিভ ফর্ম, তার কম্পারেটিভ বানালাম, আমরা তৈরি করলাম টলার। নিয়মটা দেখি, নো আদার এবং ভেরি ফিউ ব্যতীত অন্য সব পজিটিভ ডিগ্রিকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে দ্বিতীয় সাবজেক্ট প্রথমে বসবে। অথবা পজিটিভটি অ্যাফার্মেটিভ হলে কম্পারেটিভটি নেগেটিভ হবে। সো অ্যাডজেক্টিভ এর পজিটিভ ফর্ম অ্যাজ বাদ যাবে এবং অথবা প্রথম সাবজেক্ট বসবে। ঠিক আছে, সো অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ বা অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ এটি বাদ যায়, এখানে কম্পারেটিভ ফর্ম হবে, আমরা আগেই বলেছি। Continue to my next class. Allah Hafiz.